इस खूह साहिब ते पहुँचे, जिस इतिहासक खूह साहिब दे आपां दर्शन कर रहे हैं। इत्थे सतगुरु ने आके जल छकिया। इत्थों खूह दी महाराज ने कच्ची टेंड लैके सामने जंड साहिब है 70 गज की दूरी ते, उत्थे महाराज जी ने आराम किया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, तुसी देख रहे हो शब्द चैनल। संगत जी, अज तुहानू माछीवाड़ा साहब की इतिहासक धरती, जिथे गुरुद्वारा चरण कमल साहब सुशोभित है, अज तुहानू उत्थे दर्शन करावांगे जिथे 10वें पातशाह आए तो जिहड़ा पूर्ण इतिहास है इत्थे दे जो हैड ग्रंथी ने बाबा जी, अज तुहानू उन्हां तों जिहड़ा पूर्ण इतिहास है गुरुद्वारा चरण कमल साहब का आओ तुहानू सरवण कराउने आ जी। संगत नूं पूर्ण तौर पर जो इतिहास है इस गुरु घर का वो जरूर सरवण कराओ जी। बादशाह दरवेश चौजी प्रीतम सरबंसदानी सतगुरु धन 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 गुरु गोबिंद सिंह साहिब, जिन्हां दे पावन अस्थान गुरुद्वारा चरण कमल साहिब माछीवाड़ा साहिब की धरती ते दर्शन दीदारे कर रहे हाँ। आओ आरंभता विच गुरु फतेह की सांझ बनाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने 1704 विच 6 पोह की रात नूं श्री आनंदपुर साहिब का किला छड्ड के सरसा के किनारे आके सतगुरु का परिवार विछड़ गया। गुरु के महल दिल्ली वाल चले गए। गुरु के हुक्म दे नाल ही माता गुजरी जी की गोद विच बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह ने कोमे माशकी दे झुग्गी विच रात बिताई। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी दे नाल लखते जिगर बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह ते 5 प्यारे ते होर सूरबीर योधे खालसियां ने सरसा पार करके रोपड़ तो हुंदे होए श्री चमकौर साहिब की गढ़ी विच आके ठहरे। इत्थे महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी अपने लखते जिगर साहिबजादियां दीयां शहादतां तो पहलां जथे बना बना के खालसे नूं मैदान वल तोड़ रहे सन। 10 लाख की फौज ने चारे पासे तो घेरा पाया होया सी। कलगीधर पातशाह महाराज जी का हौसला बुलंद सी, बहुत हिम्मत सी, भगती ते शक्ति दे पूरे सन। सतगुरु डोले नहीं रती मात्र भी, उस परमेश्वर की रजा दे अंदर ही दुश्मन दल का मुकाबला करते हुए वार वार जथे बना के भेज रहे सन। इत्थे वड्डे साहिबजादियां नूं बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह नूं भी सतगुरु ने मैदान वल वारों वार तोरिया। दिन छिप गया, जंग रुक गया। रात्रि के समय फिर महाराज जी ने कहा, कल नूं असीं भी मैदाने जंग विच शहादत दा जाम पीवांगे। ये गल सुन के 5 प्यारे साहिबाना ने बड़ी दूर अंदेसी सोच दे नाल सतगुरु नूं आके बेनती की, महाराज तुहाडी अजे पंथ नूं जरूरत है, तुहाडा जिहड़ा जीवन है जां जिंद जान है वो साडे लई इमानत है। असीं समझदे हां सिचुएशन ये है कि शहादत तां बड़ी वड्डी दात है, पुत्रां नूं मिली है, तुहानूं भी शहादत मिले, पर सतगुरु असीं तुहानूं बेनती करना चाहुंदे हां तुसीं गढ़ी छड्ड के चले जाओ, तुहाडी अजे जरूरत है। जदों महाराज जी ने कहा नहीं मेरा भी चित्त करदा मैं शहादत देवां धर्म लई, मेरे पुत्र शहीद होए ने, तां उस समय फिर खालसे ने 5 प्यारियां दे रूप विच आके हुक्म कीता महाराज नूं कि तुसीं गढ़ी छड्ड के चले जाओ। सारे घटनाक्रम नूं कलमबंद किया गया है। जद गढ़ी विच चमकौर दे जंग होया भारी, पुत शहीदी पा गए जद वारो वारी, गुरां आप मैदाने जंग विच जाण दी कर लई तैयारी, गुरु पंथ रूप हो खालसे इउं अर्ज गुजारी, जिंद जान है आप दी इमानत भारी, इनू एवें गवाउण दे तुसीं नहीं अधिकारी, चलिया पीर हिंद दा गुरां ताड़ी मारी। 5 प्यारियां दा हुक्म मन के गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज
ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਪਹਿਨਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਲ ਛਕਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਖੂਹ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਚੀ ਟਿੰਡ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਹੈ 70 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਲ ਛਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਛਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿੰਡ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ਗੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਟਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪਕੜੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਔਰ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੂਹ ਦੀ ਟਿੰਡ ਰੱਖੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੂਲਾਂ ਚੁੱਭੀਆਂ ਸਨ, ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਨ, ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਲੋਸਿਆ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਮਿਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕਦਮ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਪਕੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਹਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੜਾ ਭਾਵਪੂਰਤਕ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਜਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਖ ਅਰਾਧਨ ਦੁੱਖ ਅਰਾਧਨ, ਬਿਸਰੇ ਨਾ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ
ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਾਗ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਗ ਸੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਗ ਦਾ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰੇ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੂਰੋਂ। ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਹਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਨੰਦ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ? ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੋਰੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। 2 ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਚਲੀਏ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ, ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਸਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਹਰਦਈ ਨੇ ਜੋ ਬਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਸ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਹਰਦਈ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਭੇਟ ਚੋਲੇ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਨਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਸਖਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪਹਿਰੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ, ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨੀਲੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਨੀਲਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਔਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਫਿਰ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
इदां पलंघे ते बिठा के कलगीधर पातशाह नूं अगले सफ़र विच जदों लैके गए, रस्ते विच नाकाबंदी सी। दिलावर खान ने नाका लाया होया सी, कहण लगा रोको सवारी, कौन जा रहा है, किते गुरु गोबिंद सिंह साहब भेस बदल के ना चले जाण। गनी खान ने हत्थ जोड़े, ये साडे उच्च दे पीर ने, ये साडे पीरां दे पीर ने, असीं इन्हां दी सेवा विच, ये जियारत विच ने, भाव यात्रा विच ने। उत्थे सवारी रोकी गई। सूरज प्रकाश दे करते ने तां लिखिया एक रात किरपान पेट स्थान ते भी महाराज ने बिताई। अगले दिन काजी नूं बुलाया गया नूरपुर दे। नूर मुहम्मद काजी ने कहा ये साडे पीर ने, इन्हां तो किते कोई दिलावर खां सराप ना लै लवीं। उसने सुखना सुखी होई सी। दिलावर खान ने खिमा मंगी, खता दी भुल बख्शाई ते 500 मोहर चरनां विच रख के कलगीधर पातशाह दे सीस निवा के सिजदा करके अगे रवाना करन लई गया। उहदे मन विच भी शरधा सी। इदां गुरु पातशाह ने इस धरती नूं माछीवाड़ा साहिब दे भाग लाए ने। आपां भी हाजरियां पा रहे। 8 पोह दी रात महाराज इस स्थान ते पहुंचे। उसे याद नूं समर्पित 3 दिन दे महान समागम 8 पोह, 9 पोह ते 10 पोह दी रात ये समागम आयोजित किए जा रहे हैं। 22 दसंबर, 23 दसंबर, 24 दसंबर 24 दसंबर दे महान विशाल नगर कीर्तन सजाए जाणगे। 5 प्यारिਆਂ ਦੀ अगवाई गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया हेठ शहीदां नूं सिजदा किया जाएगा। कलगीधर पातशाह की जिहड़ी याद है सालाना उसनूं ताज़ा किया जाएगा। आओ आपां सतगुरु दे पाए पूरनिਆਂ ते चलीए, खालसा सजीए, गुरु की मत दे धारनी होईए। गुरु पातशाह हाजरियां प्रवान करन। दासरे वल्लों, प्रबंध वल्लों, चैनल वाले वीरां दा भी धन्नवाद। आप संगतां नूं सतगुरु किरपा करन, समत बख्शण, गुरमत गाडी राह ते चलण दा बल बख्शण, भुल्लां दी खिमा करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी एक होर आ भी तुसीं देखिआ जंड साहब दे नीचे तो आपां मिट्टी कड्ढी होई है जी, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਥੋੜਾ ਡੂੰਘਾ ਕਰਤਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਵੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਸ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਰਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਭਰਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਬਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁੱਕਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਹਵਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਸਤਰ ਰੰਗਾਏ ਸਨ, ਲਲਾਰੀ ਨੇ ਰੰਗ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ 4 ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ 4 ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ 4 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦ ਚੈਨਲ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।